నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఢిల్లీలో పివి నరసింహారావు సంస్మరణ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పివి చారిత్రాత్మక ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారని కితాబు తాడేపల్లిగూడెంలో ఉత్సాహంగా సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమం ఇంటింటికి వెళ్లి కూటమి పాలన గురించి వివరించిన మంత్రి నారాయణ నెల్లూరులో చేపట్టిన స్ట్రీట్ వెండింగ్ ప్రాజెక్టుతో నగరంలో పర్యావరణ కాలుష్యం ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆగ్రహం వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ ఐశ్వర్య లక్ష్మి హోమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఢిల్లీలో జరిగిన మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు సంస్మరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ది లైఫ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే అంశంపై చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ దేశానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పివి నరసింహారావు చేసిన సేవలను కొనియాడారు ఆయన దేశానికి అనేక రంగాల్లో సేవలు అందించిన గొప్ప నాయకుడని ఆయన సేవలు మరవలేనివని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు పివి నరసింహారావు ఎన్నో చారిత్రాత్మక ఆర్థిక సంస్కరణలను తీసుకొచ్చారని వెల్లడించారు ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చే పేరు పివి నరసింహారావుదేనని స్పష్టం చేశారు దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలను ఎవరూ మర్చిపోలేరని ఉద్ఘాటించారు పివి 17 భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడేవారని తద్వారా ఆయన విజ్ఞానం సంపాదించి గొప్పవాడయ్యారని కానీ ఇప్పుడు కొందరు హిందీ నేర్చుకోవడం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు We have gathered here to reflect on the life and legacy of one of the greatest sons of Bharat Mata and also Bharat Ratna, our Prime Minister, former Prime Minister P.V. Narasimha Garu. P.V. Narasimha Garu, I had a very good equation because we were all one state, from Telugu state at that time. I had a very good equation with him. I know him very well. He was a great statesman and also visionary. The Telugu community is proud of him. He was a true Telugu Bidda who reshaped the destiny of our great nation. Born in a humble family, that too farming family. He showed brilliance from a young age. He was a student leader, a freedom fighter, a scholar fluent in 17 languages. Now we are all talking, why should we learn Hindi? Not only we learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. I am very happy. Today I witnessed one of the best our museum. I really appreciate management committee. His political journey, P.V. Narasimha Rao is a shining example of balanced and thoughtful leadership. He served the country in many important roles as a member of parliament, Chief Minister of Andhra Pradesh, as Union Minister for External Affairs, Defence, Home, and of course finally Prime Minister of India. Very few leaders have had such vast experience who is aware of social, political and economic challenges country is facing. If you see here, post-independence India, that P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister in India in June 1991. He recognized that the crisis was an opportunity and realized that India needed bold economic reforms. He went ahead and launched the economic reforms, launched the historic economic reforms, that is in 1991. He has changed the future of India. We are all here today. We are enjoying the benefits of his economic reforms, the fruits of his reforms. Either education, so many things if you can go through now. Previously, that is pre-economic reforms and post-economic reforms, there is a vast difference. According to me, is a game changer. China Deng Xiaoping was respected in that angle. India's Deng Xiaoping, P.V. Narasimha Rao, nobody can forget his contribution for the nation. He was
heading a minority government, not comfortable government. To bring in bold reform, political consensus is required. Because of political acumen, he was able to convince all stakeholders and bring consensus across all political parties beyond their political ideologies. Some intellectuals, friends are there, even media. At that time, India used to talk some parties are talking communism, some parties are talking capitalism, some people are talking socialism. But to convince all these people and bring in one platform, it's very difficult. That is the greatest achievement P.V. Narasimha Rao Garu was able to achieve. I really compliment him. P.V. Narasimha Rao Garu ended the license Raj and made it easier to start and run businesses. He opened up the Indian economy to foreign investment. He reduced import duties, simplified taxes, and allowed private and foreign players into many sectors. He removed restrictions on trade and brought in financial reforms. Thanks to reforms, India's balance of payments crisis was addressed. Economy opened up and started slowly growing steadily. The reforms helped improve the overall economic environment and set the stage for future growth. Because of these reforms, around 1995, IT revolution has come. Indians has taken first mover advantage in IT. And also today, we are having a windfall gain. That is where demographic dividend. All countries are facing aging problem. Only India is having advantage by having this type of youngsters. They are the future. I am 100% confident India will become very powerful in course of time. Because of this combination of three strengths, economic reforms, first mover advantage of in IT, and democratic dividend, India started moving ahead. After Narasimha Rao ji, Atal Bihari Vajpayee ji laid the solid foundation for the development of physical infrastructure and telecom revolution in this country. గ్రామాల విలీనం లేకుండానే మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతాయని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం 19వ వార్డులో నిర్వహించిన సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీతో కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరించారు. అనంతరం ఎల్లగ్రహారం పరిధిలో ఉన్న టిట్కో గృహ సముదాయాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా పేదలకు ఇళ్లను నిర్మిస్తే గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వాటిని నిర్లక్ష్యం చేసిందని, మళ్లీ ఇప్పుడు వాటిని పేద ప్రజలకు అందజేస్తామని తెలిపారు. వీలైనంత వరకు గ్రామాల విలీనంపై కోర్టు కేసులను పరిష్కరించడం, లేని పక్షంలో విలీన గ్రామాలు లేకుండానే ఆయా మున్సిపాలిటీలకు 2-3 నెలల్లోనే ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం ఈరోజు రాష్ట్రంలోని 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈరోజు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు డోర్ టు డోర్ తిరుగుతున్నారు. ఈ తిరగడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వం చేసిన అనేక అవకతవకల నుంచి ప్రభుత్వం ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా కోలుకుంటుంది. గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయింది. మనం ఏ విధంగా అయితే ఒక బ్యాంకులో అప్పు చేస్తే నెల ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు కట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం ఉండి అప్పు చేసినా మీరు కట్టే ట్యాక్సుల నుంచి ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోద్ది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కట్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు కట్టే ట్యాక్స్లో మెజారిటీ భాగం ఏమవుతుందంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ కట్ చేస్తుంది గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులకి. అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్న అపార అనుభవంతో ఈరోజు సెంట్రల్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో కోఆర్డినేషన్తో ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని కొద్దిగా మెల్లమెల్లగా ఆర్థిక పరిస్థితిని, ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టారు. ఇంకా పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా బాబ్జీ గారు మరియు ఇక్కడ ఉన్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. ఒకటి 100 ఫీట్ రోడ్డు, ఆ సమస్య చెప్పారు. దాన్ని యాక్చువల్గా ఇమీడియట్గా
నేను ఇక్కడి నుంచే చెప్పాను డైరెక్టర్ గారికి దాన్ని పరిశీలి చేసి పెట్టమని. అదేవిధంగా ఇళ్ల స్థలాలు కూడా ఏదో పెండింగ్ ఉందన్నారు, దాని విషయం కూడా యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాను. అవి రెండు కూడా పరిశీలిస్తాం. అయితే ఆ ల్యాండ్ ఎవరి ల్యాండ్, ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉంది, అవన్నీ స్టడీ చేసి ఇంకా కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. ఆ సమస్యలన్నిటి కూడా యాక్చువల్గా నేను పరిశీలి చేస్తానని తెలియజేస్తూ, 21 మున్సిపాలిటీస్కి ఎలక్షన్ జరగాల, ఇవన్నీ ఎలక్షన్ జరపని చెప్పారు. దానికి అంతకుముందు కోర్టులో వేస్తున్నారంట, దానికి లెటర్ గారు కూడా బాబ్జీ గారు ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. పనికిరానే మేజర్గా 750 కోట్ల రూపాయలు చేశారు. అందులో జరిగిన అవకతవకలు వచ్చి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. మాకు బాండ్ ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళు బాండ్స్ తీసుకొని చేశారని దాని మీద కూడా యాక్చువల్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఉంది, దాన్ని కూడా పరిశీలిస్తాం. 2014-19లో 7 లక్షల హౌసెస్ని రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చాం. హైయెస్ట్ కంట్రీలో 5 లక్షల హౌసెస్కి టెండర్లు ఇచ్చాం, అన్ని వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం. గత ప్రభుత్వం ఆ పాలసీని అవకతవకలు చేసేసి 2,61,000 కుదించి అవి కూడా కంప్లీట్ చేయకుండా రంగులు మార్చి హై క్వాలిటీ అపార్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటే అలాంటి రంగులు వేసాం. తెలుగుదేశం రంగులు వేసుకోవాలా, అది పోతే పోయింది. అన్ని అవకతవకలు చేసి కొందరికి ఇల్లు కట్టకుండానే వాళ్ళ మీద లోన్ రైజ్ చేసేసి వాళ్ళకి ఈఎంఐలు పోతున్నాయి, పానాళ్ళకి వాళ్ళ అకౌంట్స్ ఎన్పీ అయిపోయినాయి. మొన్న వాళ్ళ కోసంగా 140 కోట్లు బ్యాంకుకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టింది. పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగించేలా నెల్లూరులో జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్పై ఏర్పాటు చేస్తున్న స్ట్రీట్ వెండింగ్ ప్రాజెక్టును తక్షణం నిలిపివేయాలని ఎన్జీటీ ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. నెల్లూరులోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాజెక్టు కారణంగా కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయనే ప్రజాభిప్రాయానికి అనుగుణంగా ఎన్జీటీ నుంచి ఈ మేరకు నిలుపుదల ఆదేశాలు వెలువడ్డాయని తెలిపారు. నెల్లూరులో మంత్రి నారాయణ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తన అనుయాయులకు దాదాపు 200 దుకాణాలను కట్టబెట్టేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎన్జీటీ ఆదేశాలతో ఆగిపోయాయన్నారు. మొత్తం పెన్నా నదికే ముప్పు కలిగించేలా కూటమి ప్రభుత్వం మంత్రి నారాయణ వ్యవహరిస్తున్న తీరుకు ఎన్జీటీ ఆదేశాలు చెంపపెట్టు అని అన్నారు. జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్కి వచ్చేటప్పటికి సుమారుగా లాస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ మీకు తెలుసు, పెన్నా నది నుంచి నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గం మీదుగా 4 మండలాలకి ఈ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా గతంలో అదంతా కూడా ఒక వేస్ట్ వాటర్ దాంట్లో కలిసిపోతా దాని మీద చెట్లు పుట్టలు వచ్చి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ఈ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్కి 100 కోట్ల రూపాయలతో రివిట్మెంట్ చేయించడం కూడా జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ రివిట్మెంట్ వాల్ అన్నది ఈ కెనాల్కి ఈ విధంగా 1000 మీటర్ల పొడవున ఈ రివిట్మెంట్ వాళ్ళని జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్కి సంబంధించి చక్కగా ఈ రివిట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ కింద 43,000 ఎకరాల పారుదల ఉంది. ఈ కాలువ కింద 4 మండలాలలో నెల్లూరు రూరల్ కానీ, టీపీగూడూరు కానీ, ఇందుకూరుపేట కానీ, ముత్తుకూరు కానీ ఈ 4 మండలాలలో 43,000 ఎకరాలకి ఆ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ కింద పారుదల ఉంది. అలానే సిటీలో కూడా ఈ కాలువ మురికి కాలువ లాగా తయారు కాకుండా ఒక బ్యూటిఫికేషన్ తయారు చేయడానికి ఈ 100 కోట్లతో ఈ రివిట్మెంట్ పనులన్నింటినీ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో చేయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా దానికి ముందు ఒక మంచి రోడ్డు కూడా 100 ఫీట్ రోడ్డుని మనము 20 కోట్ల రూపాయలతో తయారు చేసుకున్నాం. సో టోటల్గా ఈ రోడ్ అంతా కూడా 100 ఫీట్ రోడ్ అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి డివైడర్తో సహా ఒక 100 ఫీట్ రోడ్డుని 20 crores మనం దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసుకున్నాం. అంటే టోటల్గా 120 కోట్లతో అటు కెనాల్ రివిట్మెంట్ కానీ, తర్వాత వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ, తర్వాత 2 పక్కల రోడ్ కానీ, మధ్యలో డివైడర్ కానీ, దాని మీద బ్యూటిఫికేషన్ కానీ, వీటన్నింటినీ కూడా 120 కోట్ల రూపాయలతో మనము ఆ ఏరియా అంతా కూడా బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేయడానికి వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ప్రయత్నించడం జరిగింది. ఈ డెవలప్మెంట్లో ఈ జాఫర్ సాహెబ్ కెనాల్ దగ్గర రివిట్మెంట్ కట్టడం కానీ, ఈ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది పేదలు అక్కడ ఆ కాలువ కట్టు మీద ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా మనము లేపాం. అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. దీని కింద 4 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి పేదలందరినీ కూడా మనం ఆ రోజు ఒప్పించి వారు చేసిన త్యాగంతో ఈరోజు మనము ఆ రివిట్మెంట్ కానీ, ఆ రోడ్డు కానీ, ఆ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమైందంటే సుమారుగా 100 మంది పేదలు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని చిన్న చిన్న అంగళ్ళు పెట్టుకొని బతుకుతా ఉంటే వారందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేయించి, మళ్ళా కూడా చెప్తా ఉన్నాను,
వారు చేసినటువంటి త్యాగంతోనే ఈ రోజు మనం ఆ ఏరియాని ఆ విధంగా డెవలప్ చేసుకోగలిగాం. సరే, అక్కడ 200 షాపులు పెడితే ఆ షాపులకి ఏమైనా జరుగుతాయా? ఆ ప్లేస్ పరిస్థితి ఏంటి? ఆ కాలం పరిస్థితి ఏంటి? అవి ఏమీ చేయకుండా మీకు దీన్ని ఇచ్చే అధికారం ఎవరిచ్చినారు? అదేవిధంగా మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుగా ఆ విధంగా షాపులు పెడితే మనం గమనుంటామా? సో ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని తెలియజేస్తాను నేను. పేద ప్రజలకు మంచి చేయండి, డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించండి, అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వైఎస్ఆర్సీపీ మీకు అండగా ఉంటుందని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అంతేగాని ఇలా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు, మీ కార్యకర్తలు మీ నాయకుల కోసం నెల్లూరు సిటీని తాకట్టు పట్టే పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం ఇటువంటి పరిస్థితులు వైఎస్ఆర్సీపీ ఒప్పుకోదని కూడా తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.